आम आसी पहुँच जाइछु मालिका गवेषक विशिष्ट ज्योतिर्विद श्री दिव्य सिंह हरिचंदन बासभवन रे। प्रथम सारला मंडल द्वितीय भगवती आल आपण पूरा माँ को भेटी माँ भगवती को झीटा देखिले आसिली आम चाहबू जे कि से भक्त मालिक भी आसतु भक्त मैंने भी दर्शन पातु। द्वितीय मालिका भक्त सम्मिलनी एथर अनुष्ठित होउची खोर्धा जिला बाणपुर स्थित माँ भगवती मंडल रे पंचदोल पड़िया ठारे। डेट टी मन रखु 8 फेब्रुआरी 2026 रविवार दिन। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती, जय पंचसखा। तेबे ए वर्ष दिव्य भव्य मालिका भक्त महासम्मिलनी 2026 अनुष्ठित होउची ओडिशा प्रदेश खोर्धा जिला बाणपुर स्थित माँ भगवती पीठरे। तेबे डेट टी अपन मन रखु एटा होची 8 फेब्रुआरी 2026। से अवसर में आम आसी पहुँच जाइछु मालिका गवेषक विशिष्ट ज्योतिर्विद श्री दिव्य सिंह हरिचंदन बासभवन रे। सीधा सड़क आप देखते कैमेरा रे आज्ञा। तो द्वितीय भक्तमेली एथर अनुष्ठित होगा जाऊँगी भगवती मंडल रे पंचदोल पड़िया पल्टन पड़िया 8 फेब्रुआरी 2026 तारीख रे रविवार दिन। कहतु आज्ञा आपण को विनम्र अनुरोध सादर निमंत्रण आपण से दिन जाइए उपस्थित रहिबे। भक्त माने विभिन्न जिल्ला आसुचंती ओडिशा बाहर मध्य आसुचंती आउ भी मालिकार किसी वार्ता आपण सुनैबे। तेबे गोटे कथा आपण जाने चाहिबी कहतु जे कि प्रथम भक्तमेली हेतरा शाला मंडल रे आ द्वितीय भक्तमेली एथर हेउची भगवती मंडल रे। ए विषय कौन कहबे आपण? आपनकर 16 मंडल भक्त सम्मेलन रे आज्ञा लेखा अछि प्रथम सारला मंडल द्वितीय भगवती आल। प्रथम सारला मंडल रे भक्त सम्मेलन हेबो एवं द्वितीय रे आपनर भगवती मंडल रे हेबो। भगवती मंडल कहले ओडिसा रे बहुत भगवती अछंती ने को भगवती मंडल जगतसिंहपुर भी भगवती अछंती सालेपुर रे भगवती अछंती बाणपुर भी भगवती अछंती तेणु को भगवती मंडल सेटा हेतिबो। एतमे आपण अच्युतानंद लिखिले ब्रह्मेश्वर बाण लिंग रे जही बाणपुर घंटशिला को चाही तही भगवती हेबे उत्पत्ति कूलर हेबे संपत्ति। को बाणपुर से ना ब्रह्मेश्वर बाण लिंग रे जही बाणपुर घंटशिला को चाही माने ब्रह्मेश्वर महादेव थिबे एवं ता बाण लिंग रे बाण अर्थ 5टा लिंगेश्वर महादेव तांकर चारिपटे घेरिकी थिबे। पुणी से को बाणपुर ना बाणपुर घंटशिला को चाही घंटशिला मुंडिया जो बाणपुर थिबो सेही बाणपुर भगवती मंडल बोली प्रमाण योग्य करा जिवो। हां एटा अछि ठीक कथा। तही भगवती हेबे उत्पत्ति कूलर हेबे संपत्ति गोटे से पाखे थी से घरे भगवती माँ जन्मलाभ करेंगे। आम मूर्ति पूजा करुचे से स्वयं जन्मलाभ कर जबन कूल से विनाशिव सात जबन उत्कले रखिब। आपंकर जबन मान अच्छा ओडिशा सबू जबन को सी बाहर करदेव 7 गोटी जबन मतक रखिब। भारते आउ धर्म न रहिब जबन धर्म ध्वंस होइजिब एका सनातन थिब आबर आउ सकल धर्म हेब जोर। ये जो भगवती कथा आप मत पचारे से भगवती होती बाणपुर जो बाणपुर घंटशिला मुंडिया पाखे अवस्थित जोटि सोमनाथ मंदिर जो थी ब्रह्मेश्वर महादेव चारिपटे 5टी लिंगेश्वर महादेव थे से ही भगवती मंडल में हूँ आप भक्त सम्मेलन करेंगे। ये भक्त बहुत अच्छा भक्त समग्र 16 मंडल ओडिशा जो 16 मंडल अच्छा 16 मंडल भक्त मैंने सब योगदान करेंगे। अच्छा गोटे कथा कहबे कि 16 मंडल रे 16 मातृशक्ति अछंती तो खास करी कलिजुगर शेष समय रे माँ भगवती रोल कौन रहिबो? भगवती निजे स्वयं युद्ध रे अच्छे अवतीर्ण हेबे। अच्छा आपन तृतीय विश्व युद्ध 2026 मसीह हम जेबे छाया सूत रवि कुंभ घेनी मीनरे प्रवेश हेबे मेदिनी कंपिब नुहे भूमिकंप
ଅଲେଖିଆ ନାଶ ଯିବେ। ଯେବେ ଛାୟାସୁତ ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ଛାୟାସୁତ ହେଉଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶନି, ରବି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର 29/3/2025 ମସିହାରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରବି କେବେ ଯିବେ ନା 15/3/2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭରୁ ମୀନ ରାଶିକି ଯିବେ କି ରବି। ଯେବେ ଛାୟାସୁତ ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ରବି ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ସାଥିରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଗଣିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରାୟ 12 ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ କେବଳ ସେଇମାନେ ଏକତ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଳରାମ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲେ ଯତ୍ନେ ରଖାଇ। ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ଯିଏ ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖବର ଦେବେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ କାହାକୁ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କାହାକୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କାହାକୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖବର ଦେବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବିପଦ ନ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି 26ରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ? ହଁ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପରା। ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପୁଣି ରହିଯିବ? ନାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 2025 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୂଳଧରା ପଡ଼ିଥିବ ଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହା ଗୋଳ ଉପୁଜିବ। ପ୍ରତି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା, ଇରାନ, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ୟାଠୁ ଆହୁରି ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଏ ମାସକ ଭିତରେ। ବହୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ସଜା ସଜି ହେଉଥାଇ ଭବିଷ୍ୟତୁ ଧରେ ସିନା ଦୁଲୁକିବ ମହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି। ମୀନ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ଶନି ଗଲା ସେଇଠୁ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର 15/3 ଯେତେବେଳେ ହେବ, ରବି ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ସତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ମନ୍ଦକ୍ଷେଟ ଜଗିଥିବ ଘଟ ଚକ୍ର ଧରି, କ'ଣ ତା ମନ୍ଦକ୍ଷେଟ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି। ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତରି। ମଣିବସ କଳ କଥା ଘଟିବ ଏ କାଳେ। ମଡ଼ା କୁଢ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ଭୂତଳେ। ମନ୍ଦକ୍ଷେଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି। ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତରି। ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ବର୍ଷ 2024-25ରେ ସେ ଘଟ ଲଗ୍ନରେ କି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଥିଲେ। ଘଟ ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଥିଲେ। ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତରି। ମେଷ ମାସ ତ ବୈଶାଖ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭୃଗୁ ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ତାଙ୍କ ଅରି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଷକୁ ଚଳନ ହେଉଥିବେ, ଗଲା ବର୍ଷ ମେଷକୁ ବୈଶାଖ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 29/3/2025 ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ରହିବ 29/9/2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଣିବ ସକଳ କଥା ଘଟିବ ଏକାଳେ। ମଡ଼ା କୁଢ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ଭୂତଳେ। ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ସବୁଦିନ ମଲା ଶବ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିବ। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟେ ମଡ଼ାଙ୍କ ମିଳନ ଜନ୍ମିବ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଗାଁ ମଶାଣି ଜଳୁଥିବ। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ସରିନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାନେ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ସବୁଆଡ଼େ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପସିବଲ୍? ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଉତ୍କଳରୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଲୀଳା। କଳି ରାଜା ଯହୁଁ ହାରି ପଳାଇବ ମୁଖରେ ବୋଳିଣ କଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସମର ଏଇଠି ଜାଣିଥାଅ ତୁହି ବୀର। ଭାରତର ଶେଷ ସମର ଏଇଠି କେହି ନ ରହିବେ ସ୍ଥିର। ମାନେ ଭାରତର ଶେଷ ସମର ହେଉଛି ଏଇଗୁଟାକ। ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା
କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଦେଶମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ସବୁ ଦେଶ କେତେ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ହେବ ସେଟା ବୁଝିହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୌଚନ୍ଦ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଲୀଳା, କଳି ରାଜା ଯହୁଁ ହାରି ପଳାଇବ, ମୁଖରେ ବଳିନ କଳା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ କେହି ବାହାରିବେ କି ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ବସିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ତ ବଳରାମ ଜନ୍ମ କରିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର 1962 ମସିହାରେ ମୋତେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଭଲ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜନମ ହୋଇବେ, ଶୁଭିଲାଣି କୋଳାହଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବେ, ନାମ ହେବ ମହିପାଳ, ତେବେ ଯାଇ 16 ମଣ୍ଡଳ ଭକତ ମାଧବ କରିବେ ଠୁଳ, କହେ ଅଭିରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭକତ ଅବସ୍ଥଳ। ଆପଣ କ'ଣ ମୁଫତରେ ଏ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପଦ ଅଛି, କହେ ଅଭିରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭକତ ଅବସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଭା ସବୁ କରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। 16 ମଣ୍ଡଳ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ନାଇଁ କି? ଆପଣ ପୁରା ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ? ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଘର ଖୋଜିଲି ଘଣ୍ଟଶିଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ଚାରିପଟେ ଯାଇ ବୁଲିଲି, ସେଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆପଣଙ୍କ ହନ୍ତୁଆଡ଼ ପାଖରେ, ବଡ଼ ହନ୍ତୁଆଡ଼ ପାଖରେ। ସେଠି ମୋର ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ହାର। ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, ବହୁତ ପଚରାଉଚରା କଲି, ଖୋଜାଖୋଜି କଲି। ସେ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତାକୁ ଡାକ। ସେ ଝିଅଟାକୁ ତା ବାପା ଯାଇ କହିଲା, ଯା ଟିକେ କଂସେଇ ନଈରୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିମୁ। ତାକୁ ପାଣି ଆଣିବା ଆଳରେ ପଠେଇଲା। ମୁଁ ସେ ଝିଅଟା ଦେଖିଲି, ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ କି ସେ ଭକ୍ତ ମେଳକି ଆସନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗ ଲୀଳାଟା ଏମିତି ଗୁପ୍ତରେ ହେବ, ବୋଧ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ। ଡେଟ୍ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 8 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରବିବାର ଦିନ। ତ ସେଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବେ ମାଳିକା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ, ମାଳିକା ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସମାଜଦାରଙ୍କ ଇସାରା କାଫିଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖା ହେବ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ବାଣପୁର ଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭଗବତୀ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।